I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. കുറേയധികം വിളവെടുത്തു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫലം കിട്ടിയ മറ്റൊരു വിളയാണ് കാന്താരി മുളക്. പക്ഷെ നമുക്ക് വലിയ മാർക്കറ്റൊന്നും കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം, വിഷമില്ലാത്തൊരു വിഭവം കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ വഴുതന, അതിന്റെ സീസൺ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ നിറച്ച് വഴുതനങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ പയറ്, തക്കാളി, കോളിഫ്ലവറും കാബേജ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ സീസൺ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ തൈകള് 200ഓളം ഞങ്ങൾ നട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. നമ്മുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾ കാണാനും അത് കണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രചോദനം കിട്ടാനും ഇടവരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടണം. അതിന് ഒരുപാട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഈ പ്രയത്നം അനുഗ്രഹീതമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കൃഷി ഇടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അതന്നെയാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം. ഒരു നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ചാനല് ഞാന്. അപ്പോ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൃഷിയെ എത്തിക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ കൃഷി കാണാനും അതുപോലെ ഒന്ന് എനിക്കും തുടങ്ങണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവാനും അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. നല്ല കാര്യം. അപ്പോ നമുക്ക് ഇനി തോട്ടത്തിലേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് പോവാം.
ഈ ഇടവകയിലെ ഫാദറിന്റെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലാണ്, വികാരി അച്ഛന്റെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഫാദർ ജെയിംസ് ഇഞ്ചോടിക്കാരൻ അല്ലെ? പാരമ്പര്യമായി കൃഷി ഉള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അച്ഛൻ പൂർവികരൊക്കെ കർഷകരായിരുന്നു. അപ്പൊ നല്ല രീതിയിലാണ് കൃഷി ചെറുപ്പം മുതലേ, കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ അപ്പൂപ്പന്മാരുടെ കൂടെ കൃഷി ചെയ്തുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യം അച്ഛനുണ്ട്. അപ്പോ അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ബ്രഹ്മക്കുളം സെന്റ് തോമസ് ചർച്ചിലെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു മനോഹരമായ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ, അതുപോലെ തന്നെ വാഴത്തോട്ടം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷത്തെ മികച്ച ജൈവ കർഷകനുള്ള ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയുടെ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫാദർ. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ജൈവ കർഷകയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് നേടിയെടുത്തത് ഞാനായിരുന്നു. അച്ഛൻ മത്സരിക്കാഞ്ഞത് എന്റെ ഭാഗ്യമെന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും കൃഷി രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് പുതുതലമുറ. അപ്പൊ അച്ഛന്റെ അറിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കേൾക്കാം. കൃഷി രീതികള്, ജൈവവളങ്ങള്, കീടനാശിനികള് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിൽ എങ്ങനെയാന്നുള്ളതൊക്കെ എല്ലാം വിശദമായി നമുക്ക് അച്ഛൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഫാദർ, നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയുടെ കദളിവനം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കദളി വാഴ തോട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര കദളി വാഴ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്? നമുക്ക് ഈ വർഷം ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം 75 വാഴകളാണ് നമുക്ക് പ്രാവശ്യം തന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 75 വാഴകൾ നമ്മൾ പരിപാലിക്കാനായിട്ട് അവർ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് തന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രദേശം അതിന് പറ്റിയൊരു ഭൂമിയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. നഗരസഭ ചെയർമാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ കദളി വാഴ നട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചത്. അങ്ങനെ 75 വെച്ചു. അതിലൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 70 ഇപ്പൊ തന്നെ കൊലച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള നല്ല കദളിക്കൊലകളാണ്. 8 പടല 9 പടലയൊക്കെ വെച്ചുള്ള കദളികളാണ് ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ ഇവിടെ കൊലച്ചു നിൽക്കുന്നത്. 75 വാഴയും അത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കദളി വാഴ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. മറ്റ് നേരത്തെ തന്നെ റോബസ്റ്റ് വാഴ, പൂവൻ വാഴ, ചങ്ങാലിക്കോടൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഞാലിപ്പൂവൻ, ഈ കൃഷികളൊക്കെ ഞാൻ ഇതേ ഭൂമിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് 3 വർഷമായി. ഈ 3 വർഷത്തെ കാലയളവിൽ ഞാൻ ഈ കൃഷികളൊക്കെ ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല വിളവ് കിട്ടി, വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇടവകയിൽ എല്ലാവരും പറയുന്നത് കേൾക്കാം, നല്ല കർഷകനാണ് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ 12 മക്കളാണ്. 12 മക്കളിൽ 7 ആൺപിള്ളേരും പിന്നെ ഫാദറും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുക. അപ്പൊ അന്ന് മുതലേ കൃഷിയോട് വളരെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് സമയത്തിന്റെ പൂർണ്ണത വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോന്നു എങ്കിലും ഞാൻ പോകുന്ന ഓരോ ഇടത്തിലും ഞാനിപ്പോ പട്ടം കിട്ടിയിട്ട് തുടരുന്നു. കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു 25 വർഷമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ പ്രീസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ പിന്നിട്ട ഓരോ പള്ളികളിലും എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ സമയത്തിന്റെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് ഞാൻ കൃഷികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പള്ളികളിൽ ഞാൻ കുറെ നേന്ത്രവാഴ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പള്ളിയിൽ മുഴുവൻ റംബൂട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദുരിയൻ പ്ലാവ്, ആയുർജാക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറെ കൃഷികൾ അത് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില പള്ളികളിൽ നമുക്ക് സ്ഥലം കുറവാകുമ്പോൾ ചെടികളാണ് കൂടുതൽ ഞാൻ പരിപാലിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ സമയത്തിന്റെ ലഭ്യതയും സ്ഥലത്തിന്റെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് കൃഷിക്ക് ഞാൻ സമയം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതന്നെയാണ് പ്രധാനം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്രാവശ്യത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കൊലച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ 2ാം വിളവാണ്. 2ാം വിളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യത്തെ വിളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഫലം ഇവിടുന്ന് കിട്ടി. പിന്നീട് അതിന്റെ കന്നിന്റെ കരുത്ത് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ അത് കളയണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് 3 കന്ന് വെച്ച് നിർത്തേണ്ടായത്. അങ്ങനെ ചിലയിടത്ത് കരുത്തനുസരിച്ച് 2 കന്നും ചിലയിടത്ത് 3 കന്നും വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ പ്രയോഗം നടത്തി. അപ്പൊ അത് നല്ല കൊല, നമുക്കൊരു 5 കിലോ കിട്ടിയാൽ മതി എന്നായിരുന്നു ധാരണ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ 18 പടല ഒക്കെ കായ്ഫലം പിടിച്ചിട്ടുള്ള പൂവനാണ്. നന്നായിട്ട് ഈ മണ്ണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതൊരു പണ്ട് ഒരു കുളമായിരുന്നു ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ. അപ്പോൾ ഈ കുളം ഇവിടെ വാങ്ങിയതിനു ശേഷം ഇത് ഇങ്ങനെ കിടക്കായിരുന്നു, ഒരു മണ്ണിട്ട് മൂടിയായിരുന്നു. ഞാൻ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ 2 അച്ഛന്മാർക്ക് മുമ്പുള്ള അച്ഛൻ്റെ സമയത്ത് ഇത് മുഴുവൻ ഏതോ കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പൊളിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ക്ലോസറ്റ്, ടൈൽസ്, ജനല, കട്ടില, ചില്ല് എല്ലാം നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ വരുമ്പോ ഇവിടെ എനിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അദ്ദേഹം, ജോൺസൺ മാഷ് എന്ന് പറയും. ജോൺസൺ മാഷാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് വെണ്ട, വഴുതന, തക്കാളി, കാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലുള്ള പരിമിതമായിട്ടുള്ള കൃഷികളായിരുന്നു. ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ മുഴുവൻ ഇതിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ ട്രസ്റ്റിമാരോട്, കൈക്കാരന്മാരോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ പറമ്പൊന്ന് നന്നാക്കി എടുക്കണമെങ്കിൽ നന്നാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവർ JCB വിളിച്ച് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കുഴികൾ കുഴിച്ചു. അപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന പാറക്കല്ലുകളൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റിയില്ല. മുഴുവൻ കുഴികൾ കുഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു 50 റോബസ്റ്റ് വാഴ തൈ, ടിഷ്യൂവിന്റെ തൈ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 15ഓളം ഞാലിപ്പൂവിന്റെ തൈ കൊണ്ടുവന്നു.
അത് ഇവിടെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനൊരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ചെറിയ ഈ തൈകളാണ്. കോഫി ഗ്ലാസ്സിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ജോൺസൺ മാഷ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം അത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഗ്രോ ബാഗിലേക്ക് വെച്ചു, പിന്നത്തെ ഗ്രോ ബാഗിലേക്ക് വെച്ചു. അങ്ങനെ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളത് ഒരു വിധം നമ്മുടെ കൈത്തണ്ടയോളം കനായപ്പോഴാണ് ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചത്. പിന്നെ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ജൈവവളം തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ടാങ്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതില് നമ്മുടെ ജൈവാമൃതമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ ജീവാമൃതം എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിന്റെ കൂട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് അറിവുള്ളത് തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അധികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചാണകം, ഗോമൂത്രം, അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ അതിരിലുള്ള ശീമക്കൊന്നയുടെ തണ്ടുകൾ മുഴുവൻ വെട്ടി അതിലിടും. പിന്നെ കപ്പലിൽ പിണ്ണാക്ക് പുളിപ്പിച്ചിടും. അങ്ങനെ അത് ഒരു വൺ സൈഡിലേക്ക് 15 ദിവസം ഇളക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഞങ്ങൾ അടുത്ത ടാങ്കിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ കടക്കൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിക്കും. പിന്നെ ഈ വാഴത്തൈ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തത്, ഞാൻ കുറെ തവണ ഇസ്രായേലിൽ പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. 31 തവണ ഇസ്രായേലിൽ പോയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സർക്കാർ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ 12 വർഷമായിട്ട് ഈ കൃഷി കണ്ടു വളരുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് കൃഷി കണ്ടു വളർന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളവിടുന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഇപ്പോഴാണ് ഇസ്രായേലിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി പുതിയ കൃഷി രീതിയൊക്കെ ഇസ്രായേലിൽ പഠിച്ചു വന്നത്. അതിനൊക്കെ എത്രയോ മുന്നേ അച്ഛൻ ഇസ്രായേലിൽ പോയി അവിടുത്തെ കൃഷി രീതികളും എല്ലാം പഠിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്, ഒരു വാഴക്കുഴി കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് കുമ്മായും ഉപ്പും കലർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഭൂമി സെറ്റ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചിലകൾ ഇട്ട് അതിനൊരു സ്പോഞ്ച് പരുവത്തിലാക്കും. ഇതൊക്കെ അറിയാം, ഒരു വാഴ വളരണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസ്, ഏറ്റവും അതിന്റെ വയറെന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണിനടിയിൽ വെക്കുന്ന അത് വേരോട്ടത്തിന് പറ്റുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ചപ്പിലകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടിട്ട് അതിന് മുകളിലാണ് ഈ തൈ വെക്കുന്നത്. ആ തൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് പൊന്തിക്കോളും. ആനുപാതികമായിട്ട് ജൈവാമൃതം, അതുപോലെ കപ്പലി പിണ്ണാക്കും വേപ്പും പിണ്ണാക്കും പൊളിപ്പിച്ച് ശർക്കരയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുള്ള മിശ്രിതങ്ങൾ കൊടുക്കും. ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാണ് പതിവ്. പിന്നെ നമുക്ക് കൃഷി ഓഫീസേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും കമ്പോണൻസ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അവരതിന് നമ്മൾ ഇത്ര മഗ്നീഷ്യം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ രാസവളം വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ഇപ്പൊ ഇല ചുരുട്ടി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തണ്ടുതുറപ്പം വരും, അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഈ ആയുർവേദ മെഡിസിൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ തീരില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന ക്യാൻസറിന്റെ സിസ്റ്റം ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ വരുന്ന ഇപ്പൊ പാലക്കാട് നിന്ന് വരുന്ന ട്രെയിൻ ഈ നമ്മുടെ അമൃത എക്സ്പ്രസ് പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം, ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാൻസർ രോഗികൾ പോകുന്നത് അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ്. കാരണം ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടുകാരെ മാത്രം കുറ്റം പറയില്ല, തമിഴ്നാട്ടിൽ വരുന്ന എല്ലാ പച്ചക്കറികളിലും ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒരു കോളിഫ്ലവർ കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം വാടി പോകുന്നു. ഒറ്റ ദിവസം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഈവനിങ്. അതേസമയം നമ്മൾ കടമുറിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഒരാഴ്ച ഇരുന്നാലും അവർ കേടുവരുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ശക്തമായിട്ടുള്ള വിഷം അതിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടാണ്, വളരെ അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ജീവാമൃതത്തിന് പുറമെ എന്തെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് വളപ്രയോഗം വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷിയുടെ ബേസ് തന്നെ ഈ ഭൂമി സെറ്റിയിലാണ്. സെറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളം നനയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാനും ജോൺസൺ മാഷും വരും. രണ്ടുപേരും വെള്ളം നനയ്ക്കും. എൻ്റെ സമയത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഓഹരി, രാവിലത്തെ എൻ്റെ ഓഫീസ് ഡ്യൂട്ടികൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 മണി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഫ്രീ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു 3 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങും. 3 മണി തൊട്ട് വൈകുന്നേരം 5:30 6 മണി വരെ ഞാനും മാഷും ഇവിടെ കൃഷിയിടത്തിലുണ്ടാവും. വേറെ ആരും ഇതിൽ പണിയെടുക്കാനായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ 50 റോബസ്റ്റ് വാഴ വെച്ചു. നല്ല കൊലകൾ കിട്ടി. 20 പടല 22 പടലുള്ള, അതായത് ഫ്രഷ് മണ്ണാണ്. അതിന്റെ ആനുകൂല്യം മുഴുവൻ കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കമ്പം കയറി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വാഴ വെക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുവരെ ഇവിടെ പകുതി വരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് വരയ്ക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഞാൻ കുഴി കുഴിച്ചു. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളപ്രയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുമ്മായവും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും ഇട്ട് പിന്നെ പച്ചിലകളൊക്കെ ഇട്ട്. അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. വാഴ കൃഷി തുടങ്ങാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു 15 ദിവസം മുമ്പ് 15 ദിവസം മുന്നേ തന്നെ ഉപ്പും കുമ്മായം ആ കുഴിക്കകത്ത് ഇട്ട് ആ മണ്ണിനെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനൊപ്പം പച്ചിലകളും ഇട്ട്. അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അച്ഛൻ എന്താ പറയാ, പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൃഷി ഉള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നതാണ്. ആ രീതിയാണ് ഇപ്പൊ പിന്തുടർന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മികച്ച വിളവ്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ആദായം ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനായിട്ട് ഈ രീതികളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്തുടരുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനല് മുഴുവനായിട്ടും കാണണം, അച്ഛന്റെ കൃഷി രീതികളെല്ലാം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വാഴ വെച്ചു. ഈ 35 കൊല പൂവൻ വളരെ വലിയ കൊല കിട്ടി. അപ്പൊ നമ്മൾ റോബസ്റ്റ് വിൽക്കാനായിട്ട് കടയിൽ ചെന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആകെ 22 രൂപയാണ് ഒരു കിലോയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം. ഇത്രയും നമ്മൾ വേറെ പണിക്കാരെ വെച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ വെള്ളത്തിന്റെയും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടാവുന്ന രീതിയിൽ കടയിൽ കൊടുത്ത വിജയിക്കില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, പള്ളിയിൽ തന്നെ മാർക്കറ്റ് കണ്ടെത്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പടല 50 രൂപയായിട്ട്
ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ 1 കിലോക്കാളും കൂടുതലുണ്ട്. കടയിൽ 42 രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന 22 രൂപ കായ, അവർ കൊടുക്കുന്ന 42 രൂപയ്ക്കാണ്. പക്ഷെ ആളുകൾക്ക് 50 രൂപയ്ക്ക് ഒരു പടലം മൊത്തം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഴിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആളുകൾക്ക് വേറെ കാർബൈഡ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഇതമരത്തിന് ഒരു ഡ്രമ്മിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ച് വെക്കും. അങ്ങനെയാണ് അത് കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പൂവൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ 6 പഴം വെച്ചാൽ 1 കിലോ പഴം ആയി എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് നമുക്ക് 50 രൂപ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആളുകൾ തന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടമില്ല. പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് സബ്സിഡി നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. പിന്നെ ആ വാഴകൾ അവസാനിച്ച കാരണം ഞങ്ങൾ 2ാം സെറ്റ് വാഴ അതിന്റെ തന്നെ ഇള നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് 3 വാഴ നിർത്തിയിട്ടാണ് അടുത്ത സെറ്റ് കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പൂവനില് ഞങ്ങൾ ഒരു 5 കിലോ കിട്ടിയാൽ മതി എന്നായിരുന്നു ധാരണ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് ഒരു 22 കിലോ തൂക്കമുള്ള കൊലകളാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് മുഴുവൻ. എല്ലാം നിൽക്കുന്നത് പഴങ്ങളാണ് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ. ശരിക്കും ഒരിക്കലും നമ്മൾ കടകളിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കരുത്. ശരിക്കും ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുള്ളൂ. അത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ഇടവകയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ജൈവ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നം കഴിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അധികം പേര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കടയിൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ കടയിൽ കൊടുത്ത് ആ 2ാമത്തെ ഒരു ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പള്ളിയിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓരോ കർഷകനും അവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് വിൽക്കാം. പള്ളിക്ക് പൈസ ഒന്നും തരണ്ട, ഒരു മീഡിയേറ്റേഴ്സും ഇല്ലാതെ കടയിൽ വിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ വില കുറച്ചും അതേസമയം പരിപൂർണമായിട്ട് ജൈവമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ വിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയാണ്. അത് നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ ജൈവ രീതിയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം പൈസ നമുക്ക് ചെലവുണ്ട്, നമ്മുടെ എഫേർട്ട് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്ത് കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 പൈസ അതിന് ലാഭമില്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഈ പള്ളിയിൽ ഒരു അങ്ങനെ കൊടുന്ന് വെച്ച് വിൽക്കാൻ കഴിയാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സഹായം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും ചെയ്യും. ഒരു 4 പച്ചമുളകെങ്കിലും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാതിരിക്കില്ല അവര്. അവർക്കൊരു മോട്ടിവേഷൻ കൂടിയാണ് അത്. കാരണം കൃഷിയിലേക്ക് വരാം, അത് ഇവിടെ കൊടുന്ന് വെച്ച് വിൽക്കാലോ, അല്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഉൽപ്പന്നം മറ്റുള്ളവരൊന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുമല്ലോ, ആ ഒരു വിശ്വാസം അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. അതൊരു നല്ല ഐഡിയ ആണ് ഫാദർ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഈ കൃഷികള് ഇത് ഒപ്പം 2ാം ഘട്ടം, ആദ്യത്തെ പൂവൻ കദളി നമുക്ക് ചെന്ന് 2ാമത്തെ പൂവൻ സെറ്റ് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ പ്യുവർലി ഇസ്രായേൽ രീതിയിലുള്ള കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഭാഗത്ത് റോബസ്റ്റ് ഒരു കടയ്ക്ക് അവിടെ മിക്കവാറും 3 വാഴ വെച്ചിട്ടുള്ള കൃഷിയാണ് ഇസ്രായേലിൽ കാണുക. അത് മുഴുവൻ കൊതുകുവലയുടെ ഉള്ളിലാണ് നിൽക്കുക. വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള കൊതുകുവലയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഏക്കർ കണക്കിന് റോബസ്റ്റ് വാഴ തോട്ടങ്ങൾ നിൽക്കുക. അത് പ്രധാനമായിട്ടും കൃമികീടങ്ങൾ ആക്രമിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കടയ്ക്ക് ഒരു വാഴയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന വളം ചെയ്താൽ മതി, 3 വാഴയ്ക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള വളം കിട്ടും. മാത്രമല്ല നമുക്ക് കൊല ഒരു സിംഗിളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വാഴയുടെ കൊലയുടെ അത്ര കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും 1 കിലോ 2 കിലോ കുറയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് സമൃദ്ധമായിട്ട് ഫലം കിട്ടും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കടയ്ക്ക് 3 വാഴ വെച്ചിട്ട് അതെല്ലാം ഒരുവിധം കൊലച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് ഫലം കിട്ടാൻ ഇടയുള്ള ഒരു കൃഷിയാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ 2 അടി ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ വാഴകൾ 3 ത്രികോണാകൃതി. നമ്മളവിടെ അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു കുഴിയിൽ ഒരു വാഴ വെച്ചിട്ടേ ചെയ്യാറുള്ളൂ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോ അത് വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കൃഷി രീതി തന്നെയാണ്. ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള കൃഷി രീതിയാണ്. അതിൽ നല്ല മികച്ച ആദായം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഫലവും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ നമ്മള് ഈ ഭൂമി നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എപ്പോഴും ഒരു വെയിൽ കൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് ഭൂമിക്ക്. ആ വെയിൽ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ള എല്ലാ ഇതുകളും ക്ലിയർ ആയതിനു ശേഷമാണ് 2ാമത്തെ കൃഷി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന കൃഷിയൊക്കെ ഈ സീസൺ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കും. എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് അടുത്തൊരു സീസൺ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെയിൽ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സീസൺ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവിടെ കപ്പ നടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി വാഴ ഇവിടെ മാറ്റണം. ഇനി ഇവിടെ വാഴ വിജയിക്കില്ല. അപ്പൊ ഫാദർ നമ്മൾ ഈ കദളി വാഴയ്ക്ക് അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന തൈകളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും കൊലകൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം. ഇതേ പറമ്പിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി പിരിച്ചു വെക്കണം. ഇവിടെ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ മണ്ണിന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും മുകളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ താഴെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടും ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അല്ലാതെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ വാഴയാണെങ്കിലും തെങ്ങാണെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന എന്താ 2 മാന്തി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് അതിന് ജീവനില്ല. നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ താഴേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങി പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് ചത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാഴയ്ക്ക് ഉപകാരമില്ല, അതിന് ജീവനില്ല. അപ്പൊ താഴേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഇറങ്ങാവുന്ന രീതിയിൽ സ്പോഞ്ച് രീതിയിൽ അടിയിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് വേരോട്ടം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഒരു കൊല്ലം ഇനി ഞങ്ങൾ തരിച്ചിടുന്നത്. അതെ, നമ്മൾ ഈ അടിയിൽ ഒരു സ്പോഞ്ച് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ, കദളി വാഴ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകരൊക്കെ ഒരു കൊല വെട്ടിയെടുക്കും, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല, പിന്നെ അടുത്ത കൊല വെട്ടാനായിരിക്കും പിന്നെ പോണത്. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഒരു കൂട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊലകൾ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ കൊലയ്ക്കധികം കരുത്തൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുഞ്ഞിതായാലും വേണ്ടില്ല, നല്ല ലാഭമാണല്ലോ കൊണ്ടു കൊടുക്കുമ്പോ. പഴത്തന്നെയാണല്ലോ വില.
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പല പല സ്ഥലത്തും പോയി, വേലൂർ അങ്ങനെയുള്ള പല ഭാഗത്തൊക്കെ. ഭാഗങ്ങളിലും പോയപ്പോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ എല്ലാ കന്നുകളും നല്ല കരുത്തുള്ള കന്നുകളൊക്കെ ദേ കടക്കിൽ വെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു. വെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക. ഇനി ഏതെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ കായ മൂത്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയമാണ്. മൂത്ത് കഴിയും ഒരു ഏകദേശം ഒരു പകുതി മൂപ്പ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മഴ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കായ മൂത്ത് അത് ഉരുണ്ട് വരാനൊരു സമയം എടുക്കും. നല്ല വെയിൽ വന്നാൽ മാത്രമാണ് കായൊക്കെ നല്ല ഉരുണ്ട രീതിയിലേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ മഴ ഇതിന് ഏറ്റവും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ്. ഇനി വരുന്ന വെയിൽ സീസണിലേക്ക് ഇത് കായൊക്കെ നല്ല പോലെ ഉരുണ്ട് തുടങ്ങും. ആ ഉരുണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കന്നുകളൊന്നും നമ്മൾ സൂചിക്കന്നുകളും പീലിക്കന്നുകളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ സൂചിക്കന്ന് പീ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ സൂചിക്കന്നുകളാണ്. സൂചിക്കന്നുകളാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും അടുത്ത വിളവിന് വെക്കേണ്ടത്. പീലിക്കന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല വിടർന്ന് നിൽക്കുന്നത് അവിടേക്ക് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഇല വിടർന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാര്യമില്ല. സൂചി പോലെ നിൽക്കുന്ന സൂചിക്കന്നുകളാണ് നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഈ വാഴ കൊല വിറ്റാൽ കാശ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും കന്ന് വിറ്റാൽ നമുക്ക് കാശ് കിട്ടും. ഇപ്പൊ ഈ പൂവൻ തന്നെ എത്രയോ പേര് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന അറിയോ. ഇതിന്റെ കന്നുകൾ ഇപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ളൊക്കെ നമ്മൾ ചവിട്ടി പിടിച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി വരുന്ന അടുത്തത് ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പകുതി ഒരു കാൽഭാഗം മൂപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കന്നിന് ഇത് അവർ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ 10 മാസം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് 8 മാസം കൊണ്ട് അത് കുലയ്ക്കാനിട വരും. അപ്പൊ അതാണ് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കന്നുകള് അത് കൊലയ്ക്കൊരു പകുതി പാകമാകുന്ന വരയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉള്ള കന്നുകളെ ഒടിച്ച് കളയാണ് സിസ്റ്റം. അപ്പൊ ഫാദറെ ഈ ഒരു സംശയം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഈ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴ ആണ് ഇപ്പോ ഫാദർ ഫുൾ ആദ്യം നട്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോ അതിന് വേറെ കന്നുകൾ വരുമല്ലോ, ആ കന്നുകൾ നമ്മൾ പറിച്ചു നടുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത്? നമുക്ക് കൂടുതൽ വിളവ് തരുമോ? അതെങ്ങനെയാണ്? പലർക്കും പല സംശയമുണ്ട്. ഈ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴയുടെ കന്ന് നട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അതുണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല, അതിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊരു ധാരണയില് ഈ വാഴൻ തൈകൾ ആരും വാങ്ങിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് ഇതിന്റെ കന്നുകൾ കിട്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താ, അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ? തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. ഈ ഒരു സംശയം എനിക്കും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആദ്യം ഞാൻ 50 റോബസ്റ്റ് വാഴയും അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം 35 പൂവൻ വാഴയാണ് മേടിച്ചത്, ടിഷ്യൂ തൈ മേടിച്ചത്. അത് വെച്ച് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൊല വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇഷ്ടംപോലെ ഇളകളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഇളകൾ കൊടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ശൈലി അനുസരിച്ച് ആരും വാഴ ഒരു കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടിപ്പോ ആരും മേടിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാതെ വന്നപ്പോ ഞാൻ ആ വാഴ തൈകൾ മുഴുവൻ വെച്ചു. ഇത് അതേ ടിഷ്യൂവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് തൈകളാണ്. ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് മുളച്ച് നിൽക്കാണ്, മുഴുവൻ മുളച്ച് നിൽക്കാണ്. ഇനി ഇതും നമുക്ക് വെച്ചാലും നമ്മൾ പുതിയ ഒരു വാഴ വെക്കുന്ന അതേ ഇഫക്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ഒരു 2, 4, 6 ഒരു 10 പടല ഉണ്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 22 പടല വരെ കിട്ടിയിരുന്നു. നമ്മൾ ഇതിപ്പോ നന്നായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ കദളി വനത്തിലേക്ക് പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും ചെറിയ കൊലയായത്. അല്ലെങ്കിൽ 22 പടല വരെ ഉണ്ടാവുന്ന വലിയ ശരിക്കും നിലത്ത് മുട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയ കൊലകൾ കിട്ടുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ടിഷ്യൂവിന്റെ തൈ മേടിച്ചു വെച്ചാലും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെറ്റിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇള പിരിച്ചു വെച്ചാലും നമുക്ക് നല്ല ഈൽഡിങ് കിട്ടും. അതെന്തായാലും നന്നായി. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വാഴൻ തൈ വാങ്ങി നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ല വിളവ് കിട്ടും. പിന്നെ ഇസ്രായേൽ കൃഷി രീതിയാണ് ഈ തോട്ടത്തിൽ അച്ഛൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 3 വാഴകൾ ഇതേ കണ്ട, 1, 2, 3 ഒരു കുഴിയിലെ 3 വാഴകളാണ് തൈകളാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെല്ലാവരും സാധാരണ ഒരു കുഴിയില് ഒരു വാഴ വെച്ചിട്ടേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. 3 വാഴ വെച്ചു. അത് 3ഉം നല്ല കരുത്തോട് കൂടി, ഇതും കൊലച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെയും കൊലച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 3ഉം നല്ല കരുത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് പിന്തുടരാവുന്ന ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് അച്ഛന്റെ. ആരും മറക്കണ്ട, എല്ലാവരും ഇത് ഈ വ്ലോഗ് കണ്ട വശം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ.
അപ്പോ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫാദർ പഠിച്ചു വന്ന കൃഷി രീതി ഈ ഇടവകയിലെ പ്രായോഗികമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഒരു തടത്തില് 3 തൈകള് വെച്ചു. മൂന്നും കൊലച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. 1, 2, 3 വാഴയും മനോഹരമായി കൊലച്ചു നിൽക്കുന്നു ഒരേ സമയത്ത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരും നമ്മളുടെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. ഒരു കുഴിയിൽ 3 വാഴ വെക്കുക, 3 കൊല ഒരുമിച്ച് കിട്ടും. എന്താ ലാഭം അല്ലേ? നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ ആണെങ്കിലും കാബേജ് ആണെങ്കിലും വെണ്ടയാണെങ്കിലും ഗ്രോ ബാഗിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു 15-20 ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ മണ്ണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ അതാണ് ഈ കാണുന്നത്, കുമ്മായം, ചാണകപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് ഇപ്പൊ ഈ കിടക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഇത് വെക്കുന്നതോട് കൂടുതൽ ചകിരിപ്പൊടിയും കൂടി ഇടും. അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ തന്നെ അത് നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വന്നു. ഞാൻ ഈ പറയാൻ കാരണം, ഇസ്രായേലിൽ സാധാരണ ചെയ്യുക, ഇപ്പൊ ഇതൊരു വാഴത്തോട്ടാണെങ്കിൽ ഈ ഈൽഡിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് 2 അടി 3 അടി മണ്ണെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഓൾറെഡി ഇതേപോലെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈക്കോലും ചാണകപ്പൊടിയും ഒക്കെ കുമ്മായും ചാണകപ്പൊടി ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള മണ്ണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയാണ് ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ കൊണ്ടുപോയ മണ്ണ് ഓൾറെഡി പ്രോസസ്സിന് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എപ്പോഴും ആ മണ്ണിനെ റീപ്രോസസ്സിങ് വഴിയായിട്ട് പരമാവധി ഗുണകരമാകുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന നാട് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത് കൃഷി ചെയ്താലും ഫലം ഇടാകുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ വെറുതെ മണ്ണ് മതി വെക്കുന്ന സമയം പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത മണ്ണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രോ ബാഗിൽ നിറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ വെണ്ട നോക്കിയാൽ എന്തുമാത്രം വെണ്ടക്കായ ഞങ്ങൾ പറിച്ചു കൂട്ടിയെന്നറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ കാന്താരിമുളകാണെങ്കിലും, ഇനിയിപ്പോ കാബേജ് കോളിഫ്ലവർ ആണെങ്കിലും തക്കാളി എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധി ഫലം ചെയ്തത് മണ്ണാണ് അതിന്റെ മെയിൻ. പിന്നെ സൂര്യപ്രകാശം, വെള്ളം. അപ്പൊ മണ്ണ് ചാണകപ്പൊടി കുമ്മായം ഇട്ടിട്ട് കോഴിക്കാഷ്ടൊന്നും ഇല്ല ചേർക്കില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് വൈക്കോല് കിട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചേർക്കാറുണ്ട് ഇതിന് കൂടുതൽ. അപ്പൊ അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാഴ്ച ഇടും. 15 ദിവസം. അതിനുശേഷമാണ് ഗ്രോ ബാഗില് ഈ പോട്ടിംഗ് മിശ്രിതം ഗ്രോ ബാഗിൽ നിറച്ച് തൈകൾ നടന്നു. പിന്നീട് വലിയ വളങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. ലിക്വിഡായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവാമൃതം ഒഴിച്ച് മാത്രം മതി. നമ്മുടെ ഫാദറിന്റെ വെണ്ട കൃഷിയാണിത്. വെണ്ടത്തോട്ടം അപ്പുറത്ത് വാഴത്തോട്ടത്തിനകത്തുണ്ട് കുറച്ച് വെണ്ട. ഇവിടെ നന്നായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വിളവെടുപ്പൊക്കെ ഏകദേശം ഒക്കെ കഴിയാറായി. കുറെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോ നല്ല വെണ്ടയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള തരം വെണ്ട തന്നെയാണിത്. അപ്പോ ഈ വെണ്ട കൃഷിയുടെ രീതി ഒന്ന് പ്രേക്ഷകർക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. വെണ്ട കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മണ്ണ് നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിൽ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 6 ഇഞ്ച് ഉയരം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വെണ്ട തൈ ഏകദേശം ഇത്ര 6 ഇഞ്ച് ഉയരമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂമ്പ് നുള്ളണം. കൂമ്പ് നുള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ചെനപ്പുകൾ ഒരു 6 എണ്ണം 8 എണ്ണം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തും. അല്ല എങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു വെണ്ടത്തൈ നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇത്ര ഹൈറ്റിൽ പൊന്തി അത് അതോടെ അവസാനിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു 6 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു പൂവും 2-3 കായൊക്കെ പോയാലും വേണ്ടില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിന്റെ തലപ്പ് നുള്ളി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5-8 തലപ്പുകൾ ചെനപ്പുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമൃദ്ധിയായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും വെണ്ടക്കായ പറിക്കണം. എനിക്കിപ്പോ പറമ്പിൽ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തത്. കാരണം ഇതിന് നല്ല വെയിലുണ്ടാവണം. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ വെണ്ടക്കായ മുറിച്ച് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ പിന്നെ നനയ്ക്കണം. ഈ ഗ്രോ ബാഗിന്റെ ഒറ്റ പ്രോബ്ലം ഇതാണ്, നമ്മൾ 2 നേരം നനയ്ക്കേണ്ടി വരും. വെയിൽ ചൂടാവുന്നതനുസരിച്ച് 2 നേരം നനയ്ക്കണം. അത്രമാത്രമേ ഇതിന് പ്രത്യേകത ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജൈവാമൃതം മാത്രമേ വേണ്ടൂ. വേറെ ഒരു മണ്ണും വേറെ വളവും ഒന്നും വേണ്ട. ഇടയ്ക്കൊരു ജീവാമൃതം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മണ്ണ് ഫലഭൂഷ്ടമാണ്. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ട് വരും. അത് എപ്പോഴും അത് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. പിന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഈ വെണ്ടയുടെ തലപ്പൊന്നുള്ളിൽ അത് എനിക്കൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര പ്രയാസം. അയ്യോ ഇത്ര ഭംഗിയിൽ അത് എന്നെ പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും തോന്നും തലപ്പ് നുള്ളി കളയണ എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ നല്ല വളർച്ചയ്ക്കും കൂടുതൽ ഫലങ്ങൾ. ഞാൻ ഇത് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് ആദ്യം തലപ്പ് നുള്ളിപ്പോ തന്നെ ഇവിടെ നടന്ന എല്ലാവരും എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ ബോധക്കേടാണ് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അയ്യോ ഇത്രമാത്രം വെണ്ടക്കായ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ തോട്ടത്തിൽ എന്തുമാത്രം വെണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ 6 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ നുള്ളി കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രമാത്രം വെണ്ട. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇസ്രായേലിലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇത്ര ഉയരം വന്നതാ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇതിന്റെ തല നുള്ളി കളയേണ്ടതായിരുന്നു. ഓരോ തലപ്പും നമുക്കൊരു 3-2.5 അടി ആകുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ എന്റെ തലപ്പ് നുള്ളി കളയാം 2ാം ഘട്ടം. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ കൂടുതൽ ചെനപ്പുകൾ വന്ന് കൂടുതൽ കായ്ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ഒത്തിരി കൃഷികള് ഇസ്രായേലിലെ കൃഷി രീതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാൻ കൃഷിയുടെ അധികം അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം ഞാൻ ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഗ്രൂപ്പുകളെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തൃശ്ശൂരുള്ള ഒരുവിധം എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആൾക്കാരെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ എനിക്ക് ഇനി വീണ്ടും നവംബറിൽ 3 ട്രിപ്പ് ഉണ്ട്. ഞാൻ 2 ട്രിപ്പ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു, വേറെ ട്രിപ്പ് വേറെ അച്ഛന്മാരെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും പോകുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. നെല്ല്, തെങ്ങൊഴിച്ച് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ
ബാക്കി എല്ലാ കൃഷികളും ഉണ്ട്. ആ കൃഷിയുടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് രീതിയാണ്. അവരാണ് നമുക്കറിയാലോ ഇസ്രായേലിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാന മാർഗങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് കൃഷി, അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനവര് സയന്റിസ്റ്റുകൾ അത്രമാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ, ഓരോ ഘട്ടത്തിലും വളം അതിന് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സെൻസറുകൾ, ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അതുപോലെ വാഴത്തോട്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ കൊതുകുവലയുടെ ഉള്ളിലാണ് നിൽക്കുക. അതുപോലെ നമ്മൾ ലീച്ചി ആണെങ്കിലും ആപ്പിൾ ആണെങ്കിലും ഓറഞ്ച് ആണെങ്കിലും പിന്നെ സൂര്യകാന്തി എല്ലാം, കോട്ടൺ ഉൾപ്പെടെ നിൽക്കുന്ന, അങ്ങനെ സ്ട്രോബെറി, തക്കാളിയും അതുപോലെ തണ്ണിമത്തനും കാബേജും നമ്മൾ ഇത്ര വലുപ്പമുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് പിടിയത്തില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള വലിയ കാബേജും വലിയ തണ്ണിമത്തനും. അതുപോലെ അവരുടെ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊതി കൂർന്ന രീതിയിലുള്ള കൃഷികളാണ്. അപ്പോൾ അവരത് സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ, പ്രസിഷൻ ഫാമിങ്, അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് പ്രത്യേക തരം ട്രാക്ടർ ഉണ്ട്. വലിയ തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ ഇങ്ങനെ കൈവിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു തരം ട്രാക്ടർ. ആ സ്പ്രിംഗ്ലറിൽ ശരിക്കും മഴ പെയ്യുന്ന പോലെയാണ് വെള്ളം, അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വളം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ വളവും കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷിയിടത്തിൽ പോയാൽ ഒറ്റ കൃഷിക്കാരെ കാണില്ല, പണിക്കാരെ കാണില്ല. ഇവരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ റൂമിലാണ്. പിന്നെ ഇവരിത് തൈ നട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് മരുഭൂമി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൾച്ചിങ് ഷീറ്റിന്റെ അടിയിലാണ് എല്ലാ കൃഷി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വളങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഇവർക്ക് ഇതിന്റെ കടക്കിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കതൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. നമ്മളിനി എന്നാണ് ഈ പോളി ഹൗസ് ഫാമിങ്ങും ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനും പ്രസിഷൻ ഫാമിങ്ങും ഒക്കെ വരാൻ നമുക്കറിയില്ല. നമുക്ക് പൊതുവെ കൃഷിയോട് ഒരു അലർജി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കൃഷി ഇനി ഒരു ഉപജീവന മാർഗമാകേണ്ട ഒരു സമയമായി. നമ്മൾ എല്ലാവരും വൈറ്റ് കോളർ ജോലി അന്വേഷിച്ചിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക്, വീട്ടമ്മയ്ക്ക്, ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് കൺക്ലൂഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു വീട്ടമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു 10 ഗ്രോ ബാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പച്ചക്കറിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഒരു വെണ്ട ഇത് ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ തന്നെ അടുത്ത തൈ സെറ്റാക്കിയിരിക്കണം. ഇത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത തൈ നമുക്ക് ഫലം കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുക. അപ്പൊ 2 തൈ നമുക്ക് വെണ്ട നിൽക്കട്ടെ, 2 തൈ പുതിയ തൈ വെക്കുക. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞാലും അതുണ്ട്. ഇതന്നെ തക്കാളിയും ഇതന്നെ പയറും അതുപോലെ തന്നെ സീസണൽ കൃഷികളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കോളിഫ്ലവർ, കാബേജ് ഒക്കെ സീസൺ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ 200 തൈ നട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോ നമ്മൾ അടുത്ത ഗ്രോ ബാഗിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് മാറ്റി നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക്, ഒരു വീട്ടുകാരനോ ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇടവരണം. അതിനുവേണ്ട ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളുടെ യൂണിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലാസ്സുകളും, അത് പുറമെന്ന് കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് ആളുകൾ തന്നെ വന്നിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ കൃഷി വളങ്ങൾ ചെയ്യണം, പിന്നെ അതിന്റെ വിപണന സാധ്യത, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണൊരുക്കുന്ന രീതി, തൈകൾ കൊടുക്കും. ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഈ ഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മകുളം മൊത്തം കൃഷിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഫാദർ. ഈ ഇടവകയിൽ ഇനി കർഷകനല്ലാത്ത ഒരാൾ പോലും ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അച്ഛനുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും മൊത്തത്തില് ഒരു പറച്ചിലുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. കൃഷിയിലെ ഓരോ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാലോ. അപ്പൊ അച്ഛനെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇപ്പോ ഒരു കൃഷിയിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊരു നല്ലൊരു മാതൃക തന്നെയാണ്. അച്ഛൻ എല്ലാവരും ഒരു മാതൃക ആക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. പരമ്പരാഗതമായി ഒരു കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അച്ഛന്റെ ഫാദറിന് അവാർഡൊക്കെ കിട്ടി. എന്റെ ഫാദർ, ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അവാർഡ് കിട്ടിയത് എന്റെ വീട്ടില് ചുമരിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നും എനിക്ക് ഒരു വില മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്കത് പറഞ്ഞ് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് എന്റെ ഫാദറിന്റെ ആ ഫലകമൊക്കെ അവിടെ ചുമരിൽ ഇപ്പോഴും തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഫാദറിനെ ഓർത്തു, ദൈവമേ, അത് ആളുടെയൊക്കെ ഒരു ബ്ലഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഗുണമാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് പറയാനുള്ളത്, ഞാനിത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഉപജീവന മാർഗം, ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഇത് സിമിട്രിയാണ്. ഇത് എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു 10 വീട്ടിൽ ഒരു വീട്ടിലെങ്കിലും ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്ത വീടുകളില്ല. അപ്പൊ ക്യാൻസർ കൂടുതലായിട്ടും വരുന്നത് പല രീതികളുണ്ടാകാം. അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജൈവമല്ലാത്ത വിഷം പിടിച്ച് പച്ചക്കറിയും മറ്റ് വിഭവങ്ങളും കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സിമിട്രിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പലരും പറയും, എത്ര പേരെ മരിച്ചു പോകുന്നത്. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് നോക്കിയാൽ അറിയാം, 10-16 പേരൊക്കെയാണ് ഒരാൾ ഒരു വർഷം 22 പേര് വരെയൊക്കെ മരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ കുറെ പേരും ക്യാൻസർ വന്നിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അച്ഛന്റെ കൃഷി രീതികളും വളപ്രയോഗവും അതുപോലെ തന്നെ കീടനാശിനി കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മള് മനസ്സിലാക്കി, അതിന് പുറമെ അങ്ങ് പുറത്ത് ഇസ്രായേലിൽ നിന്നുള്ള കൃഷി രീതിയും കൂടി നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചു. ആരും ഇതൊരു സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ അച്ഛൻ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഇനി എന്തെങ്കിലും അച്ഛനെ പറയാനുണ്ടോ? എനിക്ക് അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ഇത് നമ്മളുടെ പല കാര്യങ്ങളാണ്, മൾട്ടിപർപ്പസ് ആണ്. ഒന്ന്, മണ്ണ് നന്നാവും. 2, മനുഷ്യൻ നന്നാവും. 3, നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നന്നാവും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള എൻ്റെ പ്രായമുള്ള അച്ഛന്മാരൊക്കെ വലിയ കുടവയറൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാണാം.
അപ്പോൾ മണ്ണിനോട് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതിര് കാക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരനെയും കതിര് കാക്കുന്ന കർഷകരെയും മറന്നിട്ട് ഒരു ജീവിതം നമുക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കതിര് കാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നല്ല പോലെ പ്രയത്നം ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മണ്ണ് നന്നായി, മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് നന്നായി, ശരീരം നന്നായി, ആരോഗ്യം നന്നായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സമൂഹം നന്നാവും. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് സമൂഹം നന്നാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുക. ഇനി വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്യാൻസർ കിറ്റുകൾ വാങ്ങിക്കാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ നമ്മൾ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സമൂഹം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന്റെ നാട് എന്ന് പറയുന്ന ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു സമൂഹമായിട്ട് നിലനിൽക്കും. അതിനെല്ലാ പുതിയ ജനറേഷനും ഇടവരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിനുവേണ്ട എല്ലാ ആശംസകളും നേരും. താങ്ക് യു. അപ്പോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇനി അടിപൊളി ഇതിലും നല്ലൊരു കിടുക്കാച്ചി വീഡിയോയുമായി ഞാൻ ഉടനെ തിരിച്ചു വരും. അതുവരേക്കും ടാറ്റാ.